آج سے جوش میں اپنے بکرے کے گردن پہ چھری بھی میں نہیں چلائی۔ ہاں جوش ہی میں یہ کام ہوتے ہماری قوم سے۔ کہا میں نے چھری چلائی ہے، میں نے کہا تو کیا کروں، انعام دوں؟ کہا حضرت آپ بھڑک بہت جلدی جاتے ہیں، مسئلہ پوچھنا۔ میں نے کہا بھائی سیدھی بات کر، قربانی کے ٹائم مولوی کو پتہ ہی نہیں چلتا جو مدرسے کے ذمہ دار ہوتے ہیں قربانی بکرے کی ہو رہی ہے کہ مدرسے کے منیجر اور متولی اور پرنسپل کی ہو رہی ہے۔ حقیقت حضرت پورا بدن سرابور خون سے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مسئلہ پوچھ بھائی، جلدی ہے، مجھے کہیں ہاتھ ڈالنے جانا ہے، کہیں چمڑا اٹھوانا ہے، کسی کا حصہ دینا ہے، عجیب تماشا ہوتا ہے بقرعید میں ہمارے پاس۔ کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرتا دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ کہا حضرت یہ خون لگا ہے، نماز ظہر کی ایسے ہی پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا ہوگی نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا خون نجاست غلیظہ ہے اور 1 درہم سے زیادہ لگا۔ صحیح ہے نا مسئلہ؟ بتا دیجئے گا کانپور والا، مسئلہ ٹھیک ہے؟ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو دھونا پڑ جائے گا، نماز نہیں ہوگی بغیر کپڑا دھولے۔ میں نے کہا نہیں پڑھ سکتے، کرتا بدلو، وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ تو مولانا صاحب جلدی بازی میں، تناؤ میں، قربانی کے ٹھیک ٹھیک مسئلہ بتائیے اور سکون سے بتائیے، یہ ٹھنڈا پانی پی لیجئے، دماغ ٹھنڈا کریے، فتویٰ آسانی سے دیجئے۔ میں نے کہا بھائی اتنا بھی انپڑھ نہیں ہوں، اتنا کم مطالعہ نہیں ہے، اتنا ہلکا مسئلہ نہ بتا پاؤں کہ خون لگ گیا اور زیادہ لگا ہے بغیر دھلے نہیں ہوگا۔ حضرت ٹھیک کہہ رہے ہو، سوچ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت 1 درہم سے زیادہ لگ جائے نماز اس کپڑے میں نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی۔ تو کہا پھر بتاؤ، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ کربلا میں آقا حسین کے 83 زخم تو حضرت صرف تینوں کے لگے تھے، خون نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ ہے نا؟ لباس میں لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ میں نے کہا خون بھی نکلا تھا، لباس میں بھی لگا تھا۔ تو کہا پھر بتاؤ، جنہیں 3 دن پانی پینے کو نہ ملا ہو، حسین کو وضو کس نے کرایا تھا؟ حضرت نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ میں نے کہا ایسی پڑھی ہے کہ کوئی نہ پڑھ سکا۔ تو کہا کہ پھر کیا بات ہے، وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی امتی ہے، ہم بھی امتی ہیں، ان کا پورا پیراہن خون میں ڈوبا ہو تو نماز ہو جائے، امتی ہم جیسے گنہگاروں کو بکرے کا خون لگے تو نہ ہو۔ میں نے کہا نادان ہے تو، تجھے پتا نہیں، ارے شام جو خون کھا کے پیدا ہوتا ہے اس کا خون ناپاک ہوتا ہے، اور فاطمہ کے خون نہیں بلکہ نور مصطفیٰ کی بنی ہے۔ حسین کے خون کا حکم الگ ہے، ہم جیسے غلاموں کے خون کا حکم الگ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا فاطمہ کبھی ناپاک نہیں؟ اور نبی علیہ السلام نے حضرت حدیث پاک میں پوچھنا لگوایا، قرآن قدیم طریقہ علاج پوچھنا، وہ خون نکالا جاتا، نبی نے دکھلایا، کٹورے میں خون آیا، نبی نے نگاہ کر کے صحابہ کی طرف دیکھا، ایک صحابی حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہیں دیا کہ جاؤ یہ خون ہے، ذرا حفاظت اور احتیاط کی جگہ پہ رکھاؤ تاکہ نہ کسی کی نگاہ پڑے نہ کسی کے پیر پڑے۔ وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے، نبی نے مسکرا کے پوچھا مطالعہ رکھا ہے؟ کہاں کا رکھا ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ کہا ایسی جگہ رکھایا ہوں کہ آقا کوئی دیکھ ہی نہیں پائے۔ کہاں رکھا ہے؟ کہا حضور ایسی جگہ رکھایا ہوں کہ کسی کا پیر پہنچے گا نہیں۔ کہاں رکھا ہے؟ کہا بس آقا رکھایا ہوں۔ نبی نے کہا ابو طیبہ تو محمد کا خون پی کے آیا۔ اب بتاؤ حضرت، خون ناپاک ہے، سزا ملنا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے آقا کو، لیکن آقا کہتے ہیں ابو اور صحابہ دیکھو، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو، چلتا پھرتا جنتی، تو میرے صحابہ ابو طیبہ کو دیکھ لے، اس لیے کہ نبی کا خون جو پی جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو جس کی رگوں میں نبی کا خون ہوگا وہ جنتی بھی ہوگا، جنت کا مالک بھی ہوگا۔ پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان دونوں تو بھی محبت کر، اور مولا جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اور کیا شان حضرت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور کل آپ نے سنا تھا، پھر جہاں حضرت نے نا کہا تھا کہ مولانا صاحب کہاں لے جائیں گے، شاید میں نہ پہنچ سکوں لیکن تمہید تو تیار کروں گا کل کے لیے، اتنی تو اجازت دے۔ میں نے کل کہا تھا
सैयदा फातिमा और अली के निकाह की कहानी और निकाह का तरीका और शादी का अंदाज बयान किया था। हजरत जब शादी हो गई फातिमा और अली के रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, रुखसती हो गई। हजरत अली का किराए का घर था, दूर रहते थे और कितना मुहद्दिसीन कहते 300 मीटर मस्जिद नबी से दूर था हजरत अली का घर। नबी ने कहा बेटी फातिमा अली से कहना कि घर करीब हो जाए तो मैं मस्जिद नबी जब आऊँ तो तुझे भी देख लिया करूँ। कितनी मोहब्बत थी यार नबी को अपनी बेटी फातिमा ज़हरा से। हारिसा बिन नौमान ने अपना मकान दिया था, बदला था हज़रत अली के मकान से। जब नबी ने कहा कि बदल लो, बदल लिया, मकान के बदले मकान दिया। लेकिन नबी को जो खुशी मिली, जिब्राइल आए एक दिन, कहा जिब्राइल ये जन्नत में किरत की आवाज़ किसकी है? कहा आका हारिसा को बता दे इनकी किरत है। कहा क्यों? कहा आपको मकान देकर खुश किया था, मकान के बदले मकान था, खुशी के बदले ये है कि जब तक ये रहेंगे जन्नत में इनकी किरात फरिश्ते समाप्त करते रहेंगे। ये शान है मेरे नबी के घर वालों की। हजरत इमाम हसन की विलादत हजरत 3 हिजरी को और इमाम हुसैन की विलादत और पैदाइश कह को 4 हिजरी को हुई है। हजरत इमाम हुसैन की उम्र ज़ाहिरी 45.5 साल हुई है और इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की उम्र 54 या 55 साल उम्र शरीफ हुई है। ये नबी के नवासे हैं। 6 बच्चे हुए हैं सैयदा कायनात और हजरत अली से। एक बच्चा और एक बच्ची का बचपने में इंतकाल हुआ। हजरत मोहसिन का इंतकाल बचपने में, हजरत रुकैया का इंतकाल बचपने में, हजरत कुलसूम का निकाह फारिक हक व बातिल उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ और हजरत ज़ैनब का निकाह जो करबला में थी हजरत अली के बड़े भाई हजरत अकील के हजरत जाफर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। इन्हीं के बेटे आनो मोहम्मद हैं जो आका हुसैन पाक के साथ शहीद हुए हैं। करबला में ये शान है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जुमला हदीस पाक में हजरत ईसा अलैहि सलाम का नकल फरमाया, कहते तूबा लिज़ुर्रियतिल मुमिन, तूबा लिज़ुर्रियतिल मुमिन, तूबा लिज़ुर्रियतिल मुमिन, मोमिनों के ज़ुर्रियत औलाद और नस्ल को मुबारक हो। पूछा गया आका क्यों? कहते हैं नबी कि मोमिनीन की औलाद में पैदा होना अजमत की बात भी है, शर्फ की बात है, लेकिन आका कहते हैं मोमिनीन के नस्ल में पैदा होना मर्तबे की बात है, लेकिन बाप दादा के तरीके पे चलना उससे बड़े शर्फ की बात है। हजरत कमाल है, मोमिन की नस्ल में पैदा हो तो दर्जा बुलंद हो जाए, तो जो मोहम्मद की नस्ल में पैदा हुआ होगा, जो फातिमा अली से पैदा हुआ होगा, उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसे फरिश्ते झूला झूलाने आते होंगे। आखिरी हदीस है, नबी फरमाते वजद तो फिल जन्ना, वजद तो फिल जन्ना, और याद रखिएगा इसीलिए आखिरी में पढ़िए वजद तो फिल जन्ना। साहबा से कहा मस्जिद नबी में फजर के बाद मैंने आज रात अपने को जन्नत में पाया। और याद रखना हम जैसों का ख्वाब सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, लेकिन नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, पैगामे खुदा होता है, वो झूठा नहीं होता। का वजद तो फिल जन्ना, मैंने अपने आप को जन्नत में पाया। कहते राय को दरजत जाफर इब्न तैयार अफजल मिन दरजत ज़ैद इब्न हारिसा, मैंने जन्नत में पाया। मैंने देखा कि 2 महल हैं, एक महल बहुत ऊंचा है, एक महल नीचा है। मैंने देखा ऊपर वाली में कौन है, तो कहते हैं मेरे चचा का बेटा जाफर इब्न तैयार। नीचे वाले में कौन है? ज़ैद इब्न हारिसा। नबी ने जिब्राइल को बुलाया अलैहि सलाम, का जिब्राइल ये क्या है? का हुजूर क्या? का मैंने देखा कि मेरे चचा के बेटे मेरे भाई अली के बड़े भाई जाफर का दर्जा जन्नत में ऊंचा है और ज़ैद इब्न हारिसा का दर्जा नीचा है, जबकि बज़ाहिर अमल में, सौम सलात में, तकवे में, तहारत में मेरे नज़दीक दोनों बराबर हैं और एक ही जंग में दोनों शहीद हुए। नबी मस्जिद नबी में बैठे थे और कहा अब झंडा मेरे चचा के बेटे जाफर इब्न तैयार के हाथ में है और बड़ी बहादुरी से मेरा भाई लड़ रहा है, बड़ी बहादुरी से। लेकिन फिर कहते दुश्मनों ने घेरा है, अब जाफर नीचे घोड़े से आ गया है, अब शहीद कर दिया गया है, अब झंडा मेरे गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा ने उठाया है और शेरों की तरह हमला कर रहा है। अब इसे भी दुश्मनों ने घेरा है, अब वो भी शहीद होने जा रहा है। अब झंडा
اسداللہ خالد ابن ولید نے اٹھا لیا ہے. اب میرا خالد شہید نہیں ہوگا بلکہ خدا خالد کے ہاتھ میں جنگ کو ختم فرمائے. حضرت ایک ہی جنگ میں دونوں شہید. اور حضرت جعفر کون ہے؟ آپ نے دیکھا نبی کے چچا کے سگے بیٹے ابو طالب. زید ابن حارثہ کون ہے؟ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بڑے بھائی کے بیٹے، رشتے میں سگے بھتیجے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. انہوں نے غلام خریدا جسے زید ابن حارثہ کہتے ہیں. انہوں نے وہ غلام اپنی پھوپھی ماں خدیجۃ الکبریٰ کو تحفتاً دے دیا. جب ماں خدیجہ کا نکاح ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سے ہوا، ہاتھ تو چھو لیجیے اور انگلی سن لیجیے. نبی کا نام ہے نگاہ کی روشنی بڑھ جائے ہے نا، آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، نگاہ بڑھ جائے. کہتے وہ زید حکیم ابن حزام نے غلام خدیجہ کو دیا. ماں خدیجۃ الکبریٰ کا جب نکاح ہوا، سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ نے وہ غلام ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے حوالے کر دیا اور نبی نے قبول فرمایا. نبی نے قبول فرمایا اور قبول کرنے کے بعد آزاد کر دیا. اور آزاد کرنے کے بعد اپنا منہ بولا جسے ہم آج عرف عام نے گود لیا بیٹا کہتے ہیں. اور حضرت زید ابن حارثہ پیدائشی غلام نہیں تھے. حضرت ٹائم کتنا ہونے بس 5 منٹ اور رکے. پیدائشی غلام نہیں ہے، حارثہ کے بیٹے ہیں اور قبیلہ حارث کے حارثہ سردار. یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑی پہ پکنک منانے آئے. اور آج کل تو پکنک نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں حضرت پکنک سے ہو سکتا ہے صرف بہو لوٹے بیٹا نہ لوٹے. اس لیے کہ ہر جگہ ڈرم بک رہے ہیں، ہر جگہ اندور کے جیسے لڑکے پائے جا رہے ہیں. اپنے لڑکوں پہ نظر رکھو. اور میں سب سے کہتا ہوں، اور حضرت میرے ساتھ عمرہ میں وہ شخص تھا لکھنؤ کا جس کا ٹائلس کا اور سنگ مرمر کا کاروبار چائنا سے ہوتا ہے، اور روز حضرت بڑی بڑی شیشیں اس کا مال لے کے آتی ہے اور بڑا دنیا دار تھا. لیکن شہدائی کا میرے ساتھ گیا اور جب مسجد نبی میں خدا کی قسم ممبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں، جب مسجد نبی میں پہلی نظر پڑی، حضرات ارب پتی آدمی ہے، کھرب پتی، بڑے بڑے ملکوں میں گھوم کے آیا ہے، ہریالی دیکھی، نظارے دیکھے، کہہ رہا تھا مولانا صاحب قطب مینار، تاج محل، ہر شے دیکھی، لیکن خدا کی قسم یہ شعیب کی حماقت تھی. سارے جہاں کا حکم ایک طرف، محمد کی مسجد کا حکم ایک طرف. اگر کسی کو سال میں گھومنے جانا ہے وہ ادھر ادھر ملکوں کی سیاحی نہ کرے بلکہ عمرے کا ویزا دے لے، مصطفیٰ کے شہر میں آ جائے، عبادت خدا بھی ہوگی اور دل بھی بدل جائے. اپنے بچوں کو وہاں بھیجو. پکنک منگانے آئے تھے زید ابن حارثہ، اتفاق سے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، کچھ کو مارا. حضرت زید ابن حارثہ کو غلام بنا دیا اور آ کے مدینہ بیچا. مدینے میں حکیم ابن حزام نے خریدا، ان سے نبی تک پہنچے. اب ادھر حضرت حارثہ کلمہ پڑھتے، کہتے اتنا عشق تھا بیٹے سے زید سے نا کہ دیوانہ ہو گئے تھے. روز یہ شعر عربی کا پڑھتے تھے، ترجمہ یہ اگر مجھے پتہ چل جائے میرے بیٹے زید کہ تو سمندر کی تہ میں ہے، مجھے یقین ہے بیٹا میری سانس اتنی لمبی نہیں، میرے پھپھڑوں میں اتنی گنجائش نہیں کہ نیچے تک پہنچوں، لیکن بیٹا تجھے تلاشنے کے لیے تیرا باپ حارثہ سمندر میں بھی چھلانگ لگا دے گا. اگر پتہ چل جائے کہ زمین کے تہ میں ہے تو زمین کا کلیجہ چیر دوں گا، لیکن بیٹا تجھے تلاشوں گا. کہتے تھے ہائے کوئی میرے بیٹے زید کا پتہ بتائے، دولت لے لے. دیوانہ تھے. حضرت زید ابن حارثہ آقا کے ساتھ حج کرنے گئے. اتفاق سے قبیلہ حارثہ کے لوگ بھی حج کرنے آئے تھے. جس خیمے میں نبی تبلیغ کرنے دعوت دینے جاتے، پیچھے پیچھے حضرت زید ابن حارثہ بھی جاتے. قبیلہ حارثہ کے لوگوں نے دیکھا یہ تو حارثہ کا بیٹا زید جسے وہ تلاش رہے. لوٹ کے گئے، کہا زید حارثہ تم یہاں ڈھونڈ رہے، تمہارا بیٹا زید ہے، مکے میں ملا حج کرنے میں. عبداللہ کا بیٹا کوئی محمد ہے، اس نے
गुलाम बना रखा है, वो नबी का रुतबा क्या जाने। हजरत हारिसा ने अपने भाई को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटा मुझे पता चला मक्के में मोहम्मद के पास हमारा बेटा तुम्हारा भतीजा तुम्हारा भाई है, दौलत जमा करो, इनामात जमा करो, तोहफे जमा करो, सब दे देंगे, लेकिन अब्दुल्ला के बेटे से अपना बेटा ज़ैद जरूर लाएंगे। बेशुमार दौलत लेकर, इनाम और तोहफे लेकर मक्का आए, नबी के घर का पता पूछा और बैठे मुस्तफा के सामने, कहा मोहम्मद हम क्या कहें कि कहने के लायक भी नहीं है, लेकिन एक बात है कहना चाहते, का कहो क्या कहते हो। कहा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। कहा अगर अमल के लायक बात होगी तो मोहम्मद मुस्तफा जरूर अमल करेंगे। कहा सुनिए जितना चाहे तोहफे ले लें, जितना चाहे दौलत ले लें, लेकिन ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा जो आपका गुलाम है, ये गुलाम नहीं है मोहम्मद, मैं कबीले हारिस का सरदार हूँ, मेरा नाम हारिसा है, ये मेरा चहीता बेटा है, जितनी दौलत चाहो, जितने में खरीदा हो उसके 10 गुना ज्यादा ले लो, तोहफे अलग से ले लो, नजराने ले लो, लेकिन मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। नबी ने मुस्कुरा के कहा था, ये सीरत भी कभी पढ़ा करो। नबी ने कहा हारिसा अगर ये तेरा बेटा है और तेरे साथ जाने को तैयार है तो फिर मोहम्मद मना करने वाला कौन होता है, और अगर तैयार ना हो तो मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। हारिसा कहते मेरी उम्मीद बढ़ी कि बेटा मेरा है, अब मालिक नहीं मना कर रहा है। हजरत हारिसा ने कहा बेटा तू मुझे पहचानता है। हजरत ज़ैद खड़े हो गए, कहा अब्बा कैसे नहीं पहचानूंगा, आप मेरे अब्बा है। कहा ये कौन है, ये चचा है, ये कौन है, ये मेरा बड़ा भैया है। कहा बेटा तुझे लेने आए हैं, तेरी माँ तेरे दर्द में, तेरी जुदाई में फिलक रही है, तेरी छोटी बहनें तड़प रही है, तेरा खानदान तड़प रहा है, बेटा चल तुझे लेने आए हैं। एक नजर हजरत ज़ैद ने अपने बाप पर डाली, एक नजर अपने चचा पर डाली, एक नजर अपने भाई पर डाली और एक नजर मोहम्मद मुस्तफा पर डाली। हजरत यूं पलट के नबी की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए। जब ज़ैद को रोता देखा तो पैगंबर तो जहां भी तड़प उठे, आंखों में आंसू आ गए। नबी ने बाहें फैला दी, हजरत ज़ैद ने छलांग लगाई और मोहम्मद मुस्तफा की गोद में आके बैठे। कहा सारा जहां ज़ैद छोड़ सकता है, आमिना के लाल का दर नहीं छोड़ सकता है। हारिसा ने कहा था बेटा तू क्या हो गया है, गुलामों वाली जिंदगी बर्दाश्त है तुझे, तू बाप को छोड़ के इनके साथ रहेगा, चचा को छोड़ के इनके साथ रहेगा, भाई को छोड़कर इनके साथ रहेगा, तुझे हो क्या गया, तुझे खानदान याद नहीं, अजमत याद नहीं। क्या सुनो अल्लाह की कसम, तुम बाप हो पता है, चचा है पता है, भाई है पता है, माँ पता है, लेकिन जैसा अखलाक मैंने मोहम्मद मुस्तफा का पाया कायनात में किसी का नहीं। ये रुतबा भी हमारे में क्या है, हमारा एहसास है, हमारी ऐसी तरबियत क्या। वजह यह है कि हमने तरबियत नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु या इमाम हसन आए, लोग कहते हैं हजरत हम एक दिन रोजा रहते हैं तो शाम तक ना, जबकि काफी खा के रहते हैं। और कानपुर वाले तो साहब मैं कभी अक्सर रमजान में आना होता है, मैंने देखा लगता है कि रात में दुकानें नहीं बंद होती। कितना खाते हैं भाई आप। हमारे शहर में पूछ लीजिए बैठे हैं 10:30 आखिरी हद, मेहमान आ जाए तो चटनी पीसो, कोई गुंजाइश नहीं होटल वाले, इतना खाते हैं। लेकिन सही बताना ईमान से, शाम होते होते हम जैसे पहलवान मौलवी के भी कदम डगमगाने लगते और बीबी पे गरमाने लगते हैं, अभी तूने पकौड़ी नहीं चली। लेकिन करबला में 3 दिन से पानी बंद, 3 दिन से बंद था। भूखे हैं, प्यासे हैं और धूप में हैं, वहां न पंखा न मकान न छत न कंडीशन, कुछ नहीं, धूप पे खेमों में। सिर्फ भूखे नहीं बल्कि जब आए तो जिस तरफ तलवार उठा के निकलते थे यजीदी रास्ता दे दे। ये कहां से आया है? असल में तरबियत पहले आका ने आए ना, इमाम हसन और हुसैन सदके की खजूरें थी, उठा के शायद भूखे थे 3 दिन से खा ली। नबी ने उंगली डाल के दोनों नवासों के मुंह से खजूर निकाली, का शहजादो ये सदका है और मेरे आल पर सदका जायज नहीं। ये तरबियत की थी नबी। हमने अपने बच्चों की तरबियत, हमने वो नबी की सीरत पढ़ा।
सिर्फ करबला का बयान सुन लेने से, बड़े बड़े मौलवी बुला के नारे तकबीर लगा देने से काम नहीं चलेगा। अगर असर हो जाए और नबी की एक सुन्नत पे हर जलसे में, हर तकरीर के बाद अमल का पुख्ता इरादा हो जाए, न फिर तकरीर की ज़रूरत होगी न तबलीग की ज़रूरत होगी। हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हम गुलाम हुसैन हैं, हमारा किरदार बताएगा। जिस गली से निकलेंगे कहेंगे हुसैन का दीवाना था। वहीं पर रखिएगा जहाँ से हदीस शुरू की। हजरत जिब्रील को बुलाया का, जिब्रील क्या देख रहा हूँ, दोनों बराबर, एक गुलाम है, एक चचा का बेटा है, एक जंग में शहीद हुए, दोनों सहाबी, दोनों नमाजी, दोनों परहेजगार, दोनों तहारत और बाहया। तो ये फर्क क्यों? जिब्रील कहते हैं आका यही तो हमने खुदा से पूछा। जब खुदा ने कहा कि जाफर का ऊंचा करो, हारिसा का नीचा, ज़ैद इब्न हारिसा का नीचा करो, हमने पूछा लिमाज़ा आका मेरे रब क्यों? तो कहा जिब्रील फिर क्या हुआ? कहा आका रब ने कहा वो हुआ इब्नो अम्मी। हाँ, अमल बराबर हो सकता है, सहाबी अपने बराबर, लेकिन आका एक गुलाम है, एक आपके चचा का बेटा है, एक खानदान का है। इसीलिए आला हजरत ने इस हदीस पाक पे जो नुक्ता लिखा, कहते हैं अगर चचा का बेटा हो तो दर्जा बुलंद हो जाए, तो फिर जो नबी की बेटी हो और जो नबी के कंधों पे सवार हुए हो वो हुसैन और हसन, उनका दर्जा कितना बुलंद होगा। हम जैसा आशिक कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, लेकिन बच्चों की तरबियत भी बिल्कुल वैसे ही करना जैसे नबी और नबी के बेटी फातिमा और दामाद अली मुश्किल कुशा। हमें इस वक्त ज़रूरत जो है वो तरबियत की है। सबसे ज़्यादा कमी है हमारे घरों में तरबियत की। हमारा इस्लाम दिखावे का हो गया है, आज हकीकत का नहीं है। इसीलिए किसी ने बहुत पहले खतीब ने कहा था कि नाम के मुसलमान हैं, यहाँ मारे जा रहे हैं, और काम के नहीं हैं, इसलिए कब्र में भी मारे जाएंगे, हश्र में भी मारे जाएंगे। बुरा न मानिए खुदारा, ये हकीकत है। और काम के बन जाओगे, अल्लाह की कसम, न यहाँ कोई मार सकेगा न वहाँ कोई मारेगा। यहाँ कब्र में मुस्तफ़ा दीदार अता करेंगे और हश्र में नबी अपना दामने करम अता करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह।